हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे यशाया 41 दी 10। यशाया 41 दी 10। ना डर मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घाबर मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ। मैं तेनू जोर बख्शांगा, हाँ तेरी सहायता करांगा, हाँ मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हथ दे नाल संभालांगा। वेख वो जो तेरे नाल गुस्से हन शर्मिंदे होणगे अते उन्हां दे मूँह काले हो जाणगे, अते वो जो तेरे नाल लड़दे हन नाश जिहा हो जाणगे, नाश हो जाणगे। जो तेरे नाल झगड़दे हन तू उन्हां नूं भालेगा पर ना पाएगा। जो तेरे नाल युद्ध करदे हन वो ना जिहा जे सगों नेस्ती जिहे होणगे। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हाँ, तेरा सज्जा हाथ फड़ी बैठा हाँ। मैं तेनू आखदा हाँ ना डर, मैं तेरी सहायता करांगा। पढ़े हुए वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तेरे महान पिता खुदा प्रभु जी, जेड़ा मनुख तेरे वचन ते भरोसा रखता है खुदा प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता तेरा सज्जा हाथ खुदा उन्होंने संभालता है प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता मैं विश्वास करना प्रभु जी, जो तेरी दुल्हन इस धरती ते खुदावन तेरे नाम का प्रचार कर रही है, अपने आप को शंगार रही है तेरे वचन के नाल खुदावन प्रभु जी। मेरे महान पिता तेरी दुल्हन को कोई शर्मिंदा नहीं कर सकता प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता अपनी दुल्हन के हाथ में तू फड़िया होया है, अपने सज्जे हाथ के नाल खुदावन प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करना मेरे महान पिता। जो भी असीं बाइबल विचों पढ़ते हाँ वेखते हाँ, जिन्हें भी तेरे रसूल नबी सी खुदावन दा, जिन्हां ने तेरे वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत किया प्रभु जी, तो उन्होंने कदे शर्मिंदा नहीं होने दिता मेरे महान पिता। ते अज भी इस तरह है खुदावन प्रभु जी, तू कदे ना बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू युगां नूं युग इक्को जिहा परमेश्वर है, तू कदे बदलदा नहीं है खुदावन। अज भी खुदावन जो तेरे पवित्र लोग तेरी उपासना करते हैं, तेरी दुल्हन तेरी उपासना करती है प्रभु जी, तो तू अपनी दुल्हन नूं कदे शर्मिंदा नहीं होने दिता प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता प्रभु जी, मेरे महान पिता तू अपने लोकां दा परमेश्वर है खुदावन प्रभु जी। तू क्या है, मैं अपने सज्जे हाथ दे नाल तैनूं संभालांगा, ना तू डर ना घबरा, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जो हाँ सच है प्रभु यीशु मसीह। तू साडा खुदा है, साडा परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करना प्रभु जी। अज दा छोटा संदेश खुदावंदा तेरा पवित्र आत्मा दवे प्रभु जी, देख के हृदय दा छिज जावे प्रभु यीशु मसीह के हृदय दे अंदर खुदावंदा तेरा वचन चले जावे प्रभु यीशु मसीह, ताकि लोकां दे जीवन बदल जाण, क्योंकि तेरा वचन दसदा है समा बहुत थोड़ा रह गया है खुदावंद प्रभु जी। लोग मेरे महान पिता संसार विच प्रभु जी अपने आप को ऊंचा चकण की कोशिश कर रहे हैं खुदावंद, लेकिन मेरे महान पिता ऊंचा वही है खुदावंद जो तेरे वचन को प्रभु यीशु मसीह मानता है, तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। बड़ी दया कर, कृपा कर, अज दे छोटे संदेश को खोल खुदावंद। बोलण वाला कोई मांस अते लहू ना होवे, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम च मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। ਅਸੀਂ पढ़िया आ यशाया 41:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਘਬਰਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ? ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, क्योंकि ਜਿਹੜੀ पूरी बाइबल आ वो सिर्फ दुल्हन दे ਲਈ बाइबल आ। हजारां ਲੱਖਾਂ लोग बाइबल पढ़ते हैं ते दावे पेश करते हैं ਅਸੀਂ खुदा दे धीआं ते पुत्र हाँ, लेकिन ਜਿਹੜੀ बाइबल आ बाइबल सिर्फ ते सिर्फ दुल्हन दे ਲਈ लिखी गई है। जे ਅਸੀਂ आत्मिक रीति दे नाल देखदे हां, बाइबल सिर्फ दुल्हन दे ਲਈ लिखी गई है ते बाइबल दे वायदे सिर्फ दुल्हन दे ਲਈ है और बाइबल दे वादे किसी दे ਲਈ नहीं है। लोग अज भुलेखे विच बैठे हैं, लोग कुछ बरकतां आशीषां लैके सोचते आ कि शायद असीं फलवंत हो गए हैं, असीं खुदा दे धीआं पुत्र बन गए हैं, लेकिन इस तरह कोई धीआं पुत्र नहीं बनता खुदा दा जदों तक वो वचन को पूरा ना करे। जब तक वो वचन को पूरा ना करे उद तक वो कदे भी खुदा दा धी पुत्र नहीं बन सकता। ये लोगों दा भुलेखा है। अज लोग भुलेखे विच बैठे आ। हर बंदा रिस्पैक्ट पालदा आ, हर बंदा सोचदा मेरी इज्जत होवे, हर बंदा सोचदा आ, हर एक मनुख सोचदा, हर एक औरत, हर एक भाई सोचदा आ मेरी रिस्पैक्ट होवे, मेरी इज्जत होवे। लेकिन इज्जत कौन बख्शदा आ? इज्जत बख्शदा आ खुदा दा वचन। ताड़ा पैसा, ताड़ी धन दौलत, ताड़े बिजनेस तुहानूं इज्जत नहीं बख्श सकदे। हो सकदा संसार दे विच तुसीं कुछ पैसा प्राप्त करके अपने आप को उच्चा समझो, लेकिन उच्चा वही आ जिन्हें खुदा दे खालस वचन को ग्रहण किया है, वही मनुख उच्चा आ। इस करके असीं अज वेख रहे हैं खुदा दे लोग कदे लज्जित नहीं होंदे, लेकिन
ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੇਗਾ ਪਰ ਨਾ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਨਸਲਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। जैसे उत्पत्ति तो देख के हुण तक देखते हैं लोग शर्मिंदे हो रहे हैं, लेकिन तुसी बाइबल विच देखो अज तक जिन्हां ने खुदा दे वचन दे नाल जीवन व्यतीत कीता कोई भी मनुख अज तक शर्मिंदा नहीं होया। हो सकदा अज तुसी लोग गरीबी विच होवो, कर्जियां दे हेठ होवो, लोग तुहाडे इंसल्ट करदे होण, लेकिन ये शर्मिंदगी नहीं हुंदी। शर्मिंदगी ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹਿਆਂ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨੇਸਤੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। आओ ਅਸੀਂ ਕਟਾਂਗੇ ਅਯੂਬ 2:7 ਅਯੂਬ 2:7 ਕਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੱਕ ਬੁਰਿਆਂ ਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਗੜਾਈ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਪਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੱਲੀ ਤੀਵੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਪ। ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਆ। ਦੋਗਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੋਗਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਪਵੰਸ਼ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਪਵੰਸ਼ ਦੋਗਲਾ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਆਤਮਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾ ਆ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਗਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਪਵੰਸ਼ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਰਪਵੰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਗਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਗਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੋਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਗਲਾ। ਦੋਗਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਗਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਕੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਭੌਂਦੂ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੋਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ। नबी कहता है लोग कहते हैं मैं मसीह हूं, लेकिन नबी कहता क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? लोग कहते मैं मसीह हां, मेरा भी यही सवाल है। लोग कहते मैं क्रिश्चियन हां, मैं मसीह हां 30 साल तो 50 साल तो पीढ़ियों पीढ़ी, लेकिन मेरा भी यही सवाल है कि पवित्र आत्मा है अंदर जे तू मसीह हां? जे तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तू ढोंगी हां, सर्पवंश शैतान का बीज है। क्योंकि मसीह के अंदर हमेशा ही ओदा आत्मा पाया जाता। ये निशानी हुंदी आ मसीह लोकां दी। मसीह लोग वचन नूं पूरा करते आ, लेकिन जिन्हां लोकां दे अंदर मसीह दा आत्मा नहीं आ वो झूठे आ। उन्हां तो सावधान रहो, सावधान रहण दी लोड़ आ, नहीं तो शर्मिंदगी दा मुंह देखना पवेगा। आज झूठे मसीह संसार विच तुर फिर रहे ने, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤੋੜਦੇ ਆ, ਮਰੋੜਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਦੁਲਹਨ ਸੁਜਾਖੀ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਲਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। लेकिन ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਚ ਬਦਲਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਲੱਜਿਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਲੱਜਿਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਫਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਬਾਲ ਕੱਟਦੀਆਂ ਆ, ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੋ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਭੂਤ ਟੱਪਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੱਚਦੇ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਟੱਪਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਯੂਬ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਸਟਰ 'ਚ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਥੋੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਆਇਆ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਯੂਬ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ?
वो सर्वशक्तिमान अचरज सलाहू परमेश्वर है, वो महान खुदा आ। तो अपने लोगों को शर्मिंदगी का मुंह नहीं वेखण दिंदा कदे। ਉਹਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਯੂਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਗਿਣਤੀ 16 ਦੀ 41 ਕੱਟਾਂਗੇ। ਗਿਣਤੀ 16 ਦੀ 41। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੂਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ, ਕਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੂਸਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦ ਮੰਡਲੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਝਮਕਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਤਦ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਧੂਪ ਤਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਵਾ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਰੂਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਵਾ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਚਾਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਵਾ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧੂਪ ਪਾ ਕੇ ਪਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਵਾ ਰੁਕ ਗਈ ਬਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਵਾ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਉਹ 14,700 ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ। ਫਿਰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਤਾਂ ਬਵਾ ਰੁਕ ਗਈ। 14,700 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਵਾ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਉਹ 14,700 ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ 14,700। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਹਨਨਿਆ ਦੇ ਸ਼ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਵੀਰਾ ਤੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ।
जो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਨੰਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਪੀਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿ ਢੋਂਗੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੁਰੀਆਂ ਲੁਕ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਲੁਕ ਜਾਣ। ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਵੋ, ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਚੁੱਕਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਰਕੁਸ 8:34। ਮਰਕੁਸ 8:34। ਮਰਕੁਸ 8:34। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਵੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁझसे ਪਿਆਰ ਕਰती हूँ, मैं तुझसे प्यार करता। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਜੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਰਗੜਨਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਗੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਰਗੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
एक या तो ऊपर या थले, या तो खुदा दा राज या बलदी हुई अग दी भट्ठी जिन्हों नरक कहा गया है। विचकार कोई नहीं रह सकता, ठीक है ना, विचकार कोई जगह ही नहीं, ऊपर ते थले। और यीशु मसीह कहता है अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे चले, क्योंकि जेड़ा अपनी जान बचाउणी चाहे वो उसनु गवाएगा, पर जेड़ा मेरे अते इस अंजील दे पीछे अपनी जान गवावे वो उसनु बचावेगा। खुदा दा वचन इस गल नूं कह रहा, यीशु मसीह इस गल नूं कह रहा, क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है ते वचन ही परमेश्वर है। आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे संग सी ते वचन ही परमेश्वर सी। यीशु मसीह ही खुदा है, वो तीन नहीं है, वही पिता, वही पुत्र ते वही पवित्र आत्मा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है ते ओदे नाम च ही बसमा है, ठीक है ना, और किसी नाम च मुक्ति नहीं है, सिर्फ ते सिर्फ यीशु मसीह के नाम च मुक्ति आ। ते यीशु मसीह कह रहा जेड़ा अपनी जान बचानी चाहे उसको गवावेगा। मनुख नूं की लाभ जे सारे जगत नूं कमावे अते अपनी जान दा नुकसान करे। मूर्ख कहते इनू, अज बड़े भैण भाई मूर्ख बन गए आ, माड़ी जी बरकत मिली प्रभु नहीं भुल जाते। कोई गल नहीं, संसार च नहीं रहना असीं, साडा दाल कित्थों चलू, आटा कित्थों चलू। ये दाल आटे तो कीमती साडे प्राण, साडा जीवन, समझ लगी गल। मनुख नूं की लाभ जे सारे जगत नूं कमावे अते अपनी जान दा नुकसान करे, तां मनुख अपनी जान दे बदले की देवे। क्योंकि जो कोई इस हरामकार अते पापी पीढ़ी दे लोकां विचों, हरामकार क्या है खुदा ने, हरामकार मैं तुहानूं दस दिना, क्लीयर कर देना, हरामकार लोग गुस्सा करते हरामकार कहते सन, मैं नहीं कहता, यीशु मसीह कह रहा। और पढ़ लो जाके यीशु मसीह कहना हरामकार, हरामकार वो भैन भाई हुंदा जिहड़ा वचन नूं छड्ड के भज जांदा है, वचन नूं छड्ड के भज जांदा, संदेश नूं छड्ड के भज जांदा, वो बंदा हरामकार हुंदा है, ठीक है ना। वचन दे नाल हरामकारी करनी, ते जिहड़ा मनुख वचन दे नाल हरामकारी करदा वो कदे भी खुदा तो बरकत प्राप्त नहीं करेगा। जो मर्जी कर लवे बरकत नहीं मिलनी उन्हें। ये साफ ते स्पष्ट कह रहे हैं, जिन्हें गुस्सा करना कर लियो, ठीक है ना। हरामकार बंदा वो हुंदा। नबी ने कहा जे तुहाडे कोल समय दा संदेश पहुंचिया ना, उसे समय ग्रहण करके अपना जीवन सुधार लो। तुसी कहंदे 6 महीने बाद सुधारूंगा, साल बाद सुधारूंगा, तुसी हरामकार हो। साफ ते स्पष्ट गल आ, तुसी की हो, हरामकार हो, क्योंकि तुहाडा जीवन वचन दे अनुसार नहीं है, ठीक है ना। इस करके बाइबल बयान करदी हरामकार अते पापी पीढ़ी दे लोकां विचों मैथों मेरियां बचना तो शर्माएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो कोई इस हरामकार अते पापी पीढ़ी दे लोकां विचों मैथों अते मेरियां बचना तो शर्मावेगा, वो कहंदा जेड़ा मेरे तो शर्माएगा, मेरे वचन तो शर्माएगा। कल लोकी कहते ना नहीं नहीं नहीं, लोकी की कहणगे ਅਸੀਂ नहीं कर सकते समय के समय सब जा, ठीक है ना। कहता जो मेरे बचना तो शर्माएगा, मनुख दा पुत्र भी उस तो शर्माएगा जिस वेले वो अपने पिता दे तेज नाल पवित्र दूतां सने आवेगा। खुदा कहता मैं भी शर्माऊंगा। और मान लो एक पवित्र बंदा है, वो किसी अद्धे कपड़े पाए हुई औरत को देख लवे, वो अपना मुंह फेरूगा कि नहीं फेरूगा, वो शर्म आ जाएगी, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर की आ खुदा दा डर ਹੁੰਦਾ, ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ हे ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 29:7 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ 50 ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं परसों फेसबुक पे देख रहे थे कि पास्टर आ, वो कहता मैनू खुदा दे आत्मा ने कहा लोगों को बर्फी खवा, बर्फी खवा दे लोगों को, और जिन्हों शुगर आ हो ओदी शुगर सही हो जो फिर बर्फी खाण दे नाल है, कहता बर्फी खवा दे।
ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਕਾਲੀ ਬਹਾਤਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਰਫੀ ਖਵਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਰਫੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਫੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਡੱਬੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਢੋਂਗੀ ਆ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਫੀ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਰਫੀ ਖਵਾਣ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਬਰਫੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹੀ ਉਹ ਹਰਾਮਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਫੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਬਰਫੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ 500 ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਿਖਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਲਕਾਰਦਾ ਆ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸਬਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੁਝ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਤਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਕੱਢਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ, ਨਾ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਧਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਿਛਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਪੀਰਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਢੋਂਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਢੋਂਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਕ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਰੀਮ ਤੇ ਹਰੂਨ ਨੇ, ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤਾ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮਸਨ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਮਸਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਲਿਸ਼ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਧੇ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ।
शर्मिंदा कौन होया उत्थे? वो फिलिस्तीन लोग शर्मिंदे होए, उन्हां दा राजा शर्मिंदा होया। लेकिन सैमसन जो कि खुदा दा नजीर सीगा, क्योंकि उन्हें पता सी मैं नजीर हाँ। ठीक है ना, तानू पता होना चाहिए आ, अज एंड टाइम मैसेज दी भैणां नू पता होना चाहिए भी वो खुदा दे नजीर आ, बेटियां आ। अपने बल का इस्तेमाल करो, कोई शैतान की शक्ति तुहानू छू नहीं सकती। ठीक है ना, और विश्वास वाली तलवार उठा के प्रार्थना करो, तो देखो शैतान की सब शक्तियां फेल हो जाएंगी। लेकिन जो कोई कमजोर हो जाता है, ठीक है ना, उदों फिर वो अंदर शक्ति नहीं रह जाती, फिर वो शैतान की करदा ढा लेता है। इस करके जो सैमसन कमजोर हो गया, जो लटावां कट दित्तियां गईयां, फिर उन्हें याद आया कि मैं नजीर हाँ। ठीक है ना, मैं खुदा दा बंदा। उन्हें क्या, प्रभु एक बार फिर उसे बल दे नाल मैनूं इस्तेमाल कर। ते की होया, उन्हें दोनों थम्मां नूं जिहड़े उहदे हत्थ बंधे होए सी थम्मां दे नाल, उन्हें जो दोनों थम्मां नूं खिंचिया, हजारां लोग उन्हें मार दिते। जिन्हें उन्हें जीउंदे नहीं मारे, उस तो डबल उन्हें उदों मार दिते। ठीक है ना, हजारां दे हजार उन्हें मार सुटे। क्यों? क्योंकि वो खुदा दा बंदा सी, जिहदा नाम सैमसन सीगा। ते सैमसन नूं खुदा ने शर्मिंदा नहीं होण दिता। चाहे ओदी जान चली गई, लेकिन खुदा ने उहनूं शर्मिंदा नहीं होण दिता, ओदी प्रार्थना दा उत्तर दिता। इस करके तुसी भी खुदा दे नजीर हो, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਾ ਕਟਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਡੈਨੀਅਲ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਲज्जित ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਲज्जित ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਲज्जित ਹੋਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਦਾਨੀਅਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲज्जित ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਲज्जित ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਲਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਸ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਅੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ?
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ 8:34 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦਊਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਦਿਖਾਵਟੀ ਜੀਵਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਉਹ ਦਿਖਾਵਟੀ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ, ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਤਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰਮਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੋ। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣੀ ਆ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਕੈਮਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਤੜਾਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਜ਼ਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਜ਼ਬਲ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਆਕੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜ਼ਬਲ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਪਾਸਾ ਆਦਮੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੈ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਲੱਜਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੁਝ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਕੜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਗਾ ਮੇਰੇ ਟਾਈ ਪੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ है। लोग की कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? कुछ पाने की बातें, मैं क्या कर रहा हूं? यहां से जाने की बातें। मैं की कर रहे हैं इत्थे खड़ के, इत्थों जाण दी गल्लां कर रहे हैं, मैं पाण दी गल नहीं कर रहा भी चर्च आ जाओ तुहानू कोठी मिल जू तुहाडे सज्जे ते खब्बे हैं। मैं वो गल्लां नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा बेच दो सारा कुछ, समर्पित कर दवो अपने अपने जीवन ताकि चलिए इत्थों दी। लेकिन लोग कहंदे आ पागल हो गया, ओदे चर्च ना जाओ, इत्थे आओ, देखियो तुहाडे घर च बरकत आंदी। बरकत दे नाल नाल मौत भी आवेगी, ठीक है ना। जिथे खुदा दा वचन नहीं आ वो बरकत भी बेकार आ, ठीक है। लेकिन जिथे खुदा दा वचन आ, चाहे तुसी गरीबी विच होके क्यों ना जीवन व्यतीत करो, तानू अनंत जीवन मिलेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा नहीं, खुदावंद दा वादा है, ठीक है ना। ये खुदावंद दा वादा है। तुसी वचन दे विच होके आमीन होके चलो, खुदा दे विच समर्पित होके चलो, खुदावंद तुहानू धरती ते भी बरकत करेगा। की उन्हें इब्राहिम नू बरकत नहीं सी दित्ती है? उन्हें हरेक नू बरकत दित्ती सी, जेड़े उहदे लोग सी धरती ते आए, उन्हें सारियां नू बरकत दित्ती। यूब नू भी बरकत दित्ती सी, हरेक नू बरकत दित्ती। वो बरकत तुहानू भी देवेगा, लेकिन तुहानू उसदे वड्डे अपना जीवन समर्पित करना पैना, देना पैना। कुछ ना कुछ फ्री नहीं मिलना कुछ भी। ये भुलेखा आ कि फ्री दे विच तुसीं लै लोगे जी। खुदा नूं तुसीं चाकर चलाकियां ना ठग नहीं सकदे। लोकां दे अगे तां लोग चुस चलाकियां मार सकदे, झूठ बोल सकदे हैं। खुदा ना कितना झूठ बोलोगे जिहदा कैमरा 24 घंटे तुहानूं देखदा है। तुसीं की मन च सोचदे हो, तुहानूं एक सेकंड तुहाडी गल्लां सुणदा, उहनूं पता आ ये भैण भाई मेरे वास्ते कुछ नहीं करेगा, ये धोखेबाज आ, ये दोगला आ। ते खुदावंद कहंदा फिर ढकिया रह, जिथे बैठा उत्थे बैठा रह, क्योंकि मैं तेरे हिरदे दी गल्लां नूं जाणदा हां, जानदा हां। खुदा नूं पता आ, खुदा भी उन्हां लोकां वास्ते रास्ते खोलदा आ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मैं खुदा दे अगे हमेशा बेनती करना, प्रभु जी मैं इस जगह विच इंडिया विच नहीं, मैं बाहर जाके भी तेरे नाम दा प्रचार करा। तो मैं विश्वास करना आ एक दिन मैं खुदा दा प्रचार इस देश तो बाहर जाके भी करूंगा। ये सच ते आमीन आ, ठीक है ना। इस देश तो बाहर जाके भी मैं खुदा दा प्रचार करूंगा, ओदा काम करूंगा, ठीक है। ये कदों हुंदा आ ये खुदा जाने। जिथे मैनू मेरा खुदा भेजूगा, इस दुनिया के उपर लोग आ, हर धरती के सारे पासे खुदा के लोग आ, ठीक है ना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ। खुदा जिथे मैनू लैके जाऊगा तो उत्थे जाके उसका प्रचार करूंगा, ठीक है। चाहे वो बाहर की फॉरेन कंट्री हो, जिथे मर्जी हो, चाहे जंगल हो, किते भी हो, जिथे मेरा लॉर्ड मैनू भेजूगा उत्थे उसदे नाम का सच्चा ते जिंदा प्रचार करूंगा, ठीक है ना। जो खुदा मेरे तो बुलांदा वही बोलूंगा, कदे भी अपनी मर्जी के नाल नहीं मैं बोलूंगा। जो खुदा दा वचन मेरे तो बुलांदा मैं वही हमेशा बोलदा। इस करके तुसी खुदा विच जीवन समर्पित करके चलो, तुहानू कदे शर्मिंदगी दा मुंह नहीं देखना पवेगा, तुसी कदे भी लज्जित नहीं होवोगे। तुहानू पता इस्तेफान ਜਦੋਂ आत्मा दे नाल भरिया होया उन्हां लोकां विच बोल रिहा सी ते ओदा मूंह पता किदां दा लग्गिया ना, जिदा दूत दा मूंह हुंदा। फिर भी उन्हां ने पथराव करके इस्तेफान नूं मार दित्ता। लेकिन की होया? इस्तेफान शर्मिंदा होया, चाहे मौत ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਇਸਤੇਫਾਨ ਸੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸਤੇਫਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੇਫਾਨ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸਤੇਫਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। लेकिन इस्तेफान ने खुदा ने कमाल किया, इस करके कदे भी तुसी वो काम ना करो जिहदे नाल तुहानू शर्मिंदगी दा मुंह देखना पवे। धोखा तुसी मनुख नूं दे सकदे हो, तुसी खुदा नूं धोखा नहीं दे सकदे, ठीक है। अपने अपने जीवनां नूं बदलो। एक गाना भी है, एक भाई ने गाना भी गाया, कहना चर्च बदलिया बरकत नहीं मिलनी, मिलनी है निश्चा नाल। बदली जाओ चर्च, बरकत नहीं मिलनी, निश्चा दे नाल बरकत मिलदी है, ठीक है ना। समर्पित हिरदे दे नाल बरकत मिलदी है, ठीक है। इस तरह बरकतां नहीं मिलदियां कदे। इस करके अपने अपने जीवन नूं खुदा नूं समर्पित करो, ठीक है। क्योंकि नूह दे समय भी इस तरह सी, नबी कहंदा नूह दे समय वाला आत्मा भी अज इत्थे ही है, जिहड़ा कहंदा सी कोई पानी नहीं है। क्योंकि विश्वास आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा अनडिट वस्तां दा प्रमाण है।
ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਭਾਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਭਾਲਣ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨੂਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੋ, ਰੈਪਚਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਰੈਪਚਰ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਆਟੋ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਭੈਣ ਜਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਜਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਮੰਗਣਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਗਲ ਆ। ਹੁਣ ਨੂਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨੂਹ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨੂਹ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਖਾਧੀ? ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 120 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਇਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਕਰਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, मैं तेरे नाम की महिमा करना प्रभु जी। सचमुच तेरा वचन प्रभु जी बड़ा ही कोड़ा है खुदा बंदा। तेरा वचन हर कोई नहीं खा सकता मेरे महान पिता, क्योंकि तेरा वचन वो दवाई है खुदा बंदा, जो किसी दे विच चल जावे
ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਲज्जित नहीं होगा खुदावंदा, क्योंकि मेरे महान पिता तो क्या है मैं भी उन्होंने लोगों को शर्मावांगा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਖੁਦ ਭਰੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।